Jai Bhim, everybody. We are here to interview the minister in Modi government, Mr. Ramdas Athavale. Mr. Ramdas Athavale heads the portfolio of social justice and welfare. He is from Maharashtra. He is also a leader of Republican Party of India. But prior to that, he has an interesting mix of colorful history. He is known as a street fighter. He himself also identifies as somebody who took the movement as a field worker, from field into the assembly, from assembly into the parliament, and from parliament into the cabinet. We interview Mr. Ramdas Athavale in Mumbai and try to understand the history of the Dalit Panthers as he has witnessed, the way he saw as a young student the rising leaders of his generation, Namdev Dhasal, Raja Dhale, J.B. Pawar, the people he admired, Ranju Dangle, among many others. He grew under their wings, but then realized that the Panthers' radicalism was what was most important for the Dalit community to fight against atrocities and seek justice. Therefore, he, along with his other compatriots and seniors in the movement, started Indian Dalit Panthers. Indian Dalit Panthers was started in Maharashtra, in Aurangabad, where Arun Kamble was elected as the president of the new faction, which was active for over a decade. The Dalit Panther, that was known as DPI, Dalit Panther of India, became nationally focused. They had branches in 17 states, with national conferences as well as agitation marches taking place across India. Athavale is a representative of those activists who have made it from street into a decision-making law as a lawmaker. His story is an embodiment of those rare activists that are rarely known, especially to scale into national politics, who really came out of the grassroots movement of Ambedkar as well as Buddhist identity. He took upon himself to carry the legacy of Ambedkar and registered the party, Republican Party of India, which is of course known in brackets as the Athavale Group. RPI remains, as he rightfully identifies, as the party that has the name of Republican Party of India and that has a berth in the cabinet. Probably this is the first time he is also the convener of the new 50th Jubilee Dalit Panther celebration that he plans to have. There are several celebrations taking place across Maharashtra and India. Many of them have been led by a non-political party social activists. And here in this as well, Athavale decided to put his weight behind and have another Golden Jubilee celebrations. तर आपण म्हणजे आउटलुक मॅगझिन तर्फे दलित पॅन्थरचं विशेषांक काढतोय. याच्यात दलित पॅन्थर, भारतीय दलित पॅन्थर आणि हा पूर्ण जो ओघ आहे त्याच्याबद्दल मग मला माझ्याकडे प्राध्यापक अरुण कांबळेच्या मुलांनी संस्कृत केलेलं पुस्तक छोटंसं आलेलं आहे त्यांच्या भाषणाचं आणि त्यांच्या लेखनाचं. तर त्याच्यात ते इतिहास सांगतात. तर आपल्याकडे 72 ते अल्पजीवित राहिलेली दलित पॅन्थर एक आहे आणि त्याच्यानंतर जो नवयुवक म्हणतो की नाही बाबा ती बंद केली पण आपल्याला पॅन्थरची जो लढाई सुरू ठेवायचा आहे. तर मला तुम्ही प्रथम दलित पॅन्थर जे होते ढाले, पवार, ढसाळ किंवा अन्य यांच्याबद्दल थोडं तुम्ही तुमच्या स्मरणातल्या काही गोष्टी सांगता का? आता माझ्या स्मरणातल्या गोष्टी या आहेत की मी शेवटच्या काळामध्ये मी सिद्धार्थ हॉस्टेलमध्ये राहायला आलो आणि तसा माझं शिक्षण जे आहे ते शिक्षण हे सांगली जिल्ह्यामध्ये झालं आणि कॉलेजसाठी मी मुंबईमध्ये आलेलो होतो. माझे काका दादू बापू आठवले हे माझे काका पोलीसमध्ये होते. ते कोलाबा पोलीस लाईनमध्ये राहायला होते आणि मी इथं कॉलेजसाठी आल्यानंतर मी त्यांच्याकडे मी राहत होतो. आपल्या BSTचं जे ऑफिस आहे त्याच्या समोर ती पोलीसचा लाईन आहे ताजमहाल हॉटेलच्या एकदम बाजूला. आणि मग तिथून मी चालत मी सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये जात होतो. मी आर्ट्समध्ये मी ॲडमिशन घेतलेलं होतं आणि त्यानंतर मग त्यावेळेला पॅन्थर ही सुरू होती. पण मी नंतर मी हॉस्टेलमध्ये राहायला गेलो आणि हॉस्टेलमध्ये राहायला गेल्यानंतर राजा ढाले यांच्यासोबत माझी ओळख झाली. माझा सुरुवातीपासूनचा स्वभाव होता अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठवणे. लहान असतानाही मला ज्या वेळेला शाळेत असतानाही
जर एखाद्या मराठा मुलाने मला त्या चिडवलं तर मी त्यांच्या अंगावर धावून गेलेलो आहे. कारण मला सुरुवातीपासूनच बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करण्यामध्ये फार इंटरेस्ट असायचा. मी 6व्या-7व्या वर्षापासून असल्यापासूनच मला बाबासाहेब आंबेडकर आणि बाबासाहेबांची भीम जयंती जी आहे ही भीम जयंती गावामध्ये मोठ्या थाटामाटाने आम्ही साजरी करायचो. त्याच्यामध्ये पुरणपोळी वगैरे आमची आई आमची आजी सगळी बनवायची आणि त्यावेळेला गाण्याचा कार्यक्रम ठेवलेला असायचा. तर अशा पद्धतीनं बाबासाहेबांची जयंती म्हटलं की एक अत्यंत आनंदाचा दिवस असं आम्हाला वाटायचं. आणि त्या पद्धतीनं लहान असल्यापासूनच आपल्याला अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची एक सवय म्हणण्यापेक्षा माझा स्वभाव होता. आपण कोणाला अन्याय करायचा नाही, पण जर माझा कोणी अपमान केला तर तो सहन करायचा नाही, ही एक माझी लहानपणापासूनची माझी हॅबिट होती. तर त्यामुळं मी मुंबईमध्ये आल्यानंतर पॅन्थरची मुवमेंट सुरू होती आणि मग माझा राजा ढाले यांच्यासोबत माझा परिचय झाला. नामदेव ढसाळ यांची माझी ओळख झाली. जयवी पवार असतील, अर्जुन डांगळे असतील, उमाकांत रणधीर असतील, प्राध्यापक अरुण कांबळे असतील, या सगळ्यांच्या सोबत माझी ओळख झाली आणि मी सुद्धा मग या पॅन्थरमध्ये मी उतरलो. आणि ही जी मंडळी तुम्हाला सिद्धार्थ हॉस्टेलमध्ये मला मिळाली. आणि मग त्यावेळेला राजा ढालेंचा माझ्यावर एवढा विश्वास होता की कुठली मुंबईमध्ये सभा असेल तर मी हॉस्टेलमध्ये असल्यामुळं मला राजा ढालेसोबत घेऊन जायचे आणि त्यांच्याबरोबर टॅक्सीतून मला ते आणायचे रात्री सभा संपली की. त्यामुळं राजा ढालेंचा अत्यंत विश्वासू म्हणून माझ्याकडे सगळेजण पाहत होते. राजा ढाले हॉस्टेलमध्ये असताना बाहेरून येणाऱ्या सगळ्या लोकांशी माझा परिचय होता. देशाच्या 10-12 राज्यातले जे पॅन्थर्स होते ते पॅन्थर नेत्यांशी माझा अत्यंत जवळीकचा संबंध होता. आणि मी इतर जी कामं आहेत ती कामं मी त्यावेळेला मी करत होतो. तर अशा पद्धतीनं राजा ढालेंशी माझा अत्यंत जवळचा संबंध आला. त्यानंतर राजा ढालेंचा जे त्यांच्या मिसेस आहे त्यांचा आणि माझाही अत्यंत फॅमिली रिलेशन त्यांचं होतं आणि राजा ढालेंचा माझ्यावर प्रचंड असा विश्वास होता. पण घडली घटना अशी की राजा ढाले आणि नामदेव ढसाळ यांचा जो वाद आहे तो वाद 74मध्येच मला वाटतं विकोपाला गेला होता. आणि राजा ढालेंचं म्हणणं असं होतं की जो जाहीरनामा आहे तो आपले सुनील दिघे जे आहे हे सुनील दिघे हे लेफ्टिस्ट विचाराचे होते. तर हा जो जाहीरनामा बनवण्यात आला त्याच्यामध्ये नामदेव ढसाळ यांचा मोठा सहभाग होता आणि हा जो जाहीरनामा होता तो व्यापक होता, सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची भूमिका मांडणारा होता. पण त्या जाहीरनाम्याला कम्युनिस्ट कलर आहे अशा पद्धतीची शंका राजा ढालेंना होती किंवा राजा ढालेंचा आरोपच होता की हा जाहीरनामा नसून हा नामा जाहीर आहे आणि त्याला कम्युनिस्टांचा हात लागलेला आहे किंवा कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्याने तो बनवण्यात आलेला आहे. तर ही गोष्ट खरी होती की तो कम्युनिस्टांच्या याने तो बनवलेला आहे. पण जसा बाबासाहेब आंबेडकरांना जी आपली मुवमेंट व्यापक करायची होती, सगळ्या जातीच्या लोकांना घेऊन जाणारी मुवमेंट, तो त्याच्यामध्ये संदर्भ होता. आणि क्लासलेस सोसायटी, कास्टलेस सोसायटी तर आहेच आहे, पण क्लासलेस सोसायटी जी आहे ही सुद्धा असली पाहिजे. तर पण नामदेव ढसाळ हे कम्युनिस्ट होते असं माझं मत काय नाही आहे. नामदेव ढसाळ तसे सोशलिस्ट मुवमेंटमधून आले होते, कम्युनिस्टांबरोबरही त्यांचे संबंध चांगले होते. पण नामदेव ढसाळ यांच्या कवितांचा जो विद्रोह होता तो पोटामध्ये पेटली आग, ऊट दलिता तोफा डाग, पोटात तुझ्या पेटली ऊट दलिता तोफा डाग किंवा अशा ज्या घोषणा त्या काळामध्ये होत्या, ऊट दलिता भुके कंगाल बंदुकीला हात घाल, अशा पद्धतीच्या घोषणासुद्धा त्यावेळेला दिल्या जायच्या. तर पॅन्थर जी आहे ही पॅन्थर मग राजा ढालेने 72 ते 74 असा वाद राजा ढाले नामदेव ढसाळमध्ये राहिला.
नामदेव ढसाळ आणि राजा ढाले हे 77पर्यंत नामदेव ढसाळचा ग्रुप वेगळा आणि राजा ढालेंचा ग्रुप वेगळा. अच्छा, पॅन्थर तरी होती पॅन्थर होती. राजा ढालेंचा ग्रुप वेगळा आणि हा वेगळा. पण नंतरच्या काळामध्ये राजा ढालेंना असं वाटलं की पॅन्थर ही माझ्या नावाने चाललेली आहे. म्हणजे नामदेव ढसाळ हे तर त्यामधले नेते होते, पण राजा ढालेंच्या साधनामध्ये आलेल्या लेखामुळं पॅन्थरला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. आणि हे तरुण आता अत्यंत पेटलेले आहेत. हे तरुण आता अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी छाव्यासारखे आता मैदानात उतरलेले आहेत. अशा पद्धतीची एक प्रचंड अशी भावना जी आहे, भावना किंवा अशी एक वातावरण निर्मिती त्या काळामध्ये झालेली होती. आणि 2 वर्षामध्ये पॅन्थर मुवमेंट ही जशी ब्लॅक पॅन्थर आहे त्या पद्धतीनं सगळ्या जगभरामध्ये दलित पॅन्थरचा बुलंद आवाज जो आहे तो जाऊन पोचला होता. या देशामधल्या दलितांवर अत्याचार होत आहेत म्हणून अत्याचाराचा प्रतिकार करण्यासाठी पॅन्थर स्थापन झालेली आहे. म्हणून अनेक PhD करणारे लोकसुद्धा धावून इथं आले. जर्मनीमधले, फ्रान्समधले, अमेरिकेमधले, UK मधले किंवा अनेक देशामधले जे विचारवंत होते, जे विद्यार्थी होते, हे पॅन्थरचा अभ्यास करण्यासाठी या देशामध्ये PhD करण्यासाठी आले. तर अशा पद्धतीने 2 वर्षाचा जो कालखंड होता तो अत्यंत चर्चेचा विषय तो होता. जगभरामध्ये, देशामध्ये चर्चेचा विषय होता. 72 ते 74 72 ते 74. पण 74मध्ये पॅन्थरमध्ये फूट झाली आणि फूट झाल्यानंतर मग राजा ढालेंची पॅन्थर वेगळी आणि नामदेव ढसाळांची वेगळी. मग आम्ही सगळे राजा ढालेंच्या सोबत होतो. पण 77मध्ये राजा ढालेंनी आपली पॅन्थर जी आहे ती बरखास्त केली. राजा ढालेंना हे वाटलं की माझ्या नावामुळं पॅन्थर चाललेली आहे, त्यामुळं पॅन्थर जी आहे ती पॅन्थर बरखास्त करून राजा ढाले आणि मास मुवमेंट नावाची एक संघटना स्थापन केली. तर त्यावेळेला मी अबोल होतो, मी न बोलणारा होतो, मी काय माझी रिॲक्शन न देणारा होतो. मी फक्त राजा ढालेंना फॉलोअप करणारा मी कार्यकर्ता होतो. पण राजा ढालेने घेतलेला निर्णय काय मला मान्य झाला नाही. उलट राजा ढाले यांनी जी पॅन्थर बरखास्त केली बैठक न घेता, तर त्याचं जे काय म्हणतात त्याला, त्याची बातमीपत्र जे आहे, तर बातमीचं जे पत्रक आहे ते माझ्या हातामध्ये राजा ढालेने दिलं आणि ते सगळ्या एक राजा ढालेंचा फॉलोअर म्हणून मी सगळीकडे ते पोचवलंही. परंतु त्या रात्रीपासूनच मी ठरवलं की राजा ढालेंचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. कारण पॅन्थर या नावाला एक आगळं वेगळं असं वलय आहे आणि पॅन्थर बरखास्त करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. आणि एकट्याने लगेच पत्र काढून ती बरखास्त करणं हे योग्य नाही. याच्यावर थोडा खल होणं, चर्चा होणं ते आवश्यक होतं. पण ती कसली चर्चा न करता राजा ढाले यांनी एकट्याने ते ठरवलं आणि पॅन्थर बरखास्तीचा निर्णय घेतलेला काय मला तो आवडला नाही. आणि त्या रात्रीच मी अनेक लोकांना मी जाऊन भेटलो. दयानंद मस्के आहेत, रमेश इंगळे आहेत, अशोक बच्चाव आहेत, किंवा असे अनेक, नंतर प्रीतम कुमार शेगावकर आहेत, गंगाधर गाडे आहेत, SM प्रधान आहेत. या सगळ्या लोकांशी मी लगेच 1-2 दिवसामध्ये बोललो. तेवढ्याला तर सुरेश सावंती माझ्यासोबत होते. आणि मग आम्ही असं ठरवलं की आपण पॅन्थर जी आहे ती सुरू ठेवली पाहिजे. मग 10 एप्रिल 1977ला मला वाटतं आम्ही एक बैठक जी आहे ती औरंगाबादला ठेवली आणि त्या ठिकाणी प्राध्यापक अरुण कांबळे यांना पॅन्थरचं दलित पॅन्थर ऐवजी दलित पॅन्थर ऑफ इंडिया, भारतीय दलित पॅन्थर या नावाचं संघटन सुरू करण्याचं आम्ही ठरवलं. आणि देशामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी पॅन्थर होती त्या पॅन्थरचे सगळे नेते माझ्यामुळं सगळे आमच्यासोबत आले. आणि महाराष्ट्रातले 99.99% जे लोक आहेत, कार्यकर्ते जे आहेत, हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्यासोबत आले. आणि मी त्यावेळेला अरुण कांबळे अध्यक्ष, गंगाधर गाडे जनरल सेक्रेटरी आणि मीच संघटक, अशा पद्धतीनं माझं पद ते त्यावेळेला होतं. आणि त्यानंतर मग नंतर गंगाधर गाडे भारतीय दलित पॅन्थरचे अध्यक्ष झाले, मी जनरल सेक्रेटरी झालो.
आणि त्यानंतर मग काही वर्षानंतर मी पॅन्थरचा अध्यक्ष झालो. जरी मी अध्यक्ष नव्हतो तरी आमची पॅन्थर जी आहे ती पॅन्थर ही आठवलीची पॅन्थर अशाच पद्धतीनं लोक ओळखायचे. आणि आपण त्यावेळेला भाषणे करत नव्हतो, पण मी एक ठरवलं होतं की आपण फील्ड वर्कर म्हणून काम करायचं. साहित्यिक तर होणं आवश्यक आहेच आहे, कविता लिहिणं, वैचारिक लेखन लिहिणं, कथा कादंबऱ्या लिहिणं हे आवश्यक आहेच आहे. पण सगळ्यांनीच लिहित बसलं तर लोकांची कामं कोणी करायची, लोकांचं म्हणणं कोणी ऐकायचं, असा एक विचार मी केला. आणि मी जास्त लिहिण्याकडे लक्ष न देता फील्ड वर्कर म्हणून मी काम करत राहिलो. आणि मग मला सगळीकडे लोक बोलू लागले, छावण्या स्थापन होऊ लागल्या. पूर्वीच्या नामदेव ढसाळ, राजा ढालेच्या पॅन्थरच्या शाखा एवढ्या छावण्या एवढ्या कुठं झाल्या नव्हत्या, पण आमच्या मात्र छावण्या प्रत्येक गल्लीबोळामध्ये, प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पॅन्थरच्या छावण्या उभ्या राहिल्या. माझा प्रवास हा बसने प्रवास असायचा, माझा प्रवास हा विदाऊट रिझर्वेशन ट्रेनमधून माझा प्रवास असायचा. जर मला नागपूरला जायचं असेल, अमरावतीला जायचं असेल तर मी ट्रेनने जायचो. जर मला कुठं नांदेडला जायचं असेल तर ट्रेनने जायचो, औरंगाबादला जायचं असेल तर ट्रेननी बसने जायचो. तर अशा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आपल्या विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, मुंबई असेल, कोकण असेल. आणि मी मुंबईत असलो की माझ्या रोज सभा मुंबईमध्ये असायच्या. एक 2 शाखेचं 3 शाखेचं उद्घाटन मुंबईमध्ये असायचं. आणि अशा पद्धतीनं अनेक प्रश्नांवर, जो मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा प्रश्न आहे, त्यानंतर गायरान जमिनीचा प्रश्न आहे, मंडल आयोगाचा प्रश्न आहे, बेरोजगारांचा प्रश्न आहे, अशा अनेक प्रश्नावर लढे देण्याचं काम आपण केलं. आणि आपली मुवमेंट वाढण्याचं कारण हे आहे की आपण नामांतरासाठी मोर्चे काढण्याचा धडाका आपण उठवला. आणि यशम प्रधानसारखा एक अत्यंत मनमिळावू कार्यकर्ता, माझ्या नेतृत्वावर प्रचंड विश्वास ठेवून माझ्या पाठीची ताकदीनं उभा राहिलेला यशम प्रधान, त्या यशम प्रधानने नांदेडमधून हजारो लोक त्या ट्रेनमधून आणले. आणि आमचे मोर्चे हजारोच्या लाखोच्या संख्येने होऊ लागले. ते आझाद मैदान सगळं भरायचं आणि काळ्या घोड्यापर्यंत आमचे मोर्चे जायचे. आणि प्रचंड अशा पद्धतीची ताकद त्या काळामध्ये आपण उभी केली. आणि असे सातत्यानं आंदोलन आपण करत राहिल्यामुळं, माझ्या पाठीची कार्यकर्ते उभे राहिल्यामुळं माझ्या नावाला एक आगळं असं वलय निर्माण झालं. आणि मला सगळे लोक माझ्या नावाने मला ओळखू लागले. त्यावेळेला मी भाषण वगैरे अजिबात करत नव्हतो. एक फील्ड वर्कर म्हणून लोकांचे प्रश्न सोडवणं, कलेक्टरला जाऊन भेटणं, SP ला भेटणं, पोलीस स्टेशनला जाणं, मंत्रालयामध्ये जाणं, सगळ्या मंत्र्याला जाऊन भेटणं, लोकांचे अर्ज त्या ठिकाणी देणं. आम्हाला काय ऑफिस नव्हतं, आम्हाला काय गाडी नव्हती, पण मुवमेंट मात्र जोरदारपणे सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये उभी करण्याचा प्रयत्न आपण केला. आणि नंतरच्या काळामध्ये माईसाहेब आंबेडकरांचा पाठिंबा आम्हाला मिळाला. डॉक्टर माईसाहेब आंबेडकरांनाही नांदेडला, औरंगाबादला, बीडला किंवा अनेक ठिकाणी माईसाहेबांना मी घेऊन गेलो. आणि माईसाहेबांवर एक अन्याय झालेला आहे अशी भूमिका मी लोकांच्या समोर मांडली. आणि माई या कुंकू लावायच्या. माई या त्यांना विचारलं तर त्या म्हणायच्या की माझा नवरा अमर आहे आणि मी खरी बुद्धिस्ट आहे, त्यामुळं मी हिंदूंच्या परंपरा मानत नाही आहे. तर त्यामुळं माईंचाही आम्हाला चांगला पाठिंबा मिळाला. आणि पॅन्थरच्या वाढीसाठी माईंचंही फार मोठं योगदान आम्हाला मिळालेलं आहे. तर त्यामुळं भारतीय दलित पॅन्थर ही सर्व जवळजवळ 17 राज्यामध्ये आपण भारतीय दलित पॅन्थर जाऊन पोचवलेली होती. आणि अशा पद्धतीनं 1989 रिपब्लिकन पक्षाचं ऐक्य झालं. आणि त्या ऐक्यामध्ये मग युती कोणासोबत करायची या मुद्द्यावर पक्ष फुटला. पण पक्षाची मेजॉरिटी होती ती काँग्रेसच्या बाजूनं. पक्षाने 33 लोकांची समिती नेमली होती, ऐक्याच्या समिती. नाही, ज्या वेळेला रिपब्लिकन पक्षाचं ऐक्य झालं त्यावेळेला पॅन्थर आम्हाला बरखास्त करावी लागली. कारण सगळ्यांनी
1989ला, हा. 6 डिसेंबर 1989ला त्या ठिकाणी काही बैठका झाल्या. त्यावेळेला आमचा आग्रह असा होता की पॅन्थर राहू द्या आणि आम्ही तुमच्यासोबत आहोतच. पण सगळ्यांनी आग्रह केला की आम्ही आमचे गट बरखास्त करतो आहोत. गवाडे म्हणाले आम्ही आमची दलित मुक्ती सेना बरखास्त करतो आहोत आणि बाकीचे गट आम्ही बरखास्त करतो आहोत. तर तुम्ही सुद्धा तुमचा गट बरखास्त केला पाहिजे आणि RPIमध्ये आलं पाहिजे. मग त्यावेळेला समाजाची भावना अशी ऐकायची होती, त्यामुळं मला नाईलाजाने पॅन्थर बरखास्त करावी लागली, भारतीय दलित पॅन्थर. आणि मग आम्ही रिपब्लिकन ऐक्यामध्ये आलो. रिपब्लिकन ऐक्यामध्ये आल्यावर या युतीच्या संबंधामध्ये वाद निर्माण झाला. पण 33 लोकांमध्ये 23 लोकांनी मतदान केलं होतं काँग्रेसच्या बाजूने आणि 11 लोकांनी मतदान केलं होतं जनता दलाच्या बाजूने. मग मी प्रकाश आंबेडकर गवई साहेबांना सांगितलं की आता आपण काँग्रेससोबत जायला पाहिजे. पण प्रकाश आंबेडकर आणि गवई साहेब आणि नाही, अरुण त्यावेळेला नव्हता, अरुण ते जनता दलात होता. तर अरुणचा जो विषय आहे तो अरुण पॅन्थरमध्येच असताना मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या संबंधामध्ये एकदा अंतुले काहीतरी मुख्यमंत्री होते आणि अरुण कांबळे त्यांना आम्हाला न विचारता जाऊन भेटले. आणि अरुण कांबळे नाही, वसंतदादा पाटील. आणि त्यांनी अशी घोषणा केली की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने विश्वविद्यापीठ आम्ही तुम्हाला देऊ, पण हा विषय सोडून द्या. मग आम्ही अरुणला एका बैठकीमध्ये सांगितलं की बैठक झाली होती आंबेडकर कॉलेजमध्ये वडाळ्याला आणि त्या ठिकाणी आम्ही जवळजवळ रात्री 2-3 वाजेपर्यंत आमची बैठक चालू होती. आणि अरुण कांबळेला समजावून सांगत होतो की तुम्ही तुमचा आग्रह तर सोडा आणि हे विश्वविद्यापीठाचा मुद्दा आपला समाज स्वीकारणार नाही, आपल्याला मराठवाडा विद्यापीठालाच बाबासाहेबांचं नाव हवं आहे. तर अरुण कांबळेंनी आपली घोषणा काय मागे घेतली नाही आणि अरुण कांबळे मग आम्हाला तर सोडून गेले आणि नंतर ते जनता दलामध्ये सामील झाले. तर ते काय आमच्यासोबत तेवढ्याला नव्हते. तर मग कुणाला पाठिंबा द्यायचा या मुद्द्यात वाद झाला. मग बहुमत काँग्रेसच्या बाजूने होतं. मग मी जाऊन काँग्रेसच्या पाठिंब्याचा निर्णय घोषित केला आणि मग त्या बदल्यामध्ये मी काय मंत्री होण्यासाठी उत्सुक नव्हतो, पण मला सगळ्यांनी आग्रह केला की तुम्हीच मंत्री होणं आवश्यक आहे. आणि जर आम्ही सगळ्यांनी मिळून जर पाठिंबा दिला असता तर आपले 10-12 मंत्री होऊ शकले असते. जर प्रकाश आंबेडकर, गवई, खोब्रागडे गट, गवाडे असं आम्ही सगळ्यांनी मिळून जर काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा युनायटेड RPIने निर्णय घेतला असता आणि आम्ही आग्रह केला असता की आम्हाला 25-30% सत्ता हवी आहे, तरी काँग्रेसने मान्य केलं असतं. कारण ते वातावरण असं होतं की युतीची ताकद फार मोठी वाढली होती. बाळासाहेब ठाकरेंच्या सभा फार मोठमोठ्या होत होत्या आणि BJP आणि शिवसेना एकत्र आल्यामुळे त्यांची ताकद त्यांनी वाढवली होती. तर त्या वेळेला 90मध्ये शरद पवारांना वाटलं होतं की आता आपलं काय सरकार येत नाही जर RPI आपल्यासोबत आला नाही तर. पण माझी भूमिका त्यावेळेला कठोर अशी होती की आपण शिवसेना BJPच्या विरोधात आहोत, तो नंबर 1चा शत्रू आहे, तर मग आपण काँग्रेसलाच पाठिंबा दिला पाहिजे. तर माझं या लोकांनी ऐकलं असतं तर सत्तेचा मोठा फायदा आपल्या समाजाला मिळाला असता. पण ती वेळ निघून गेली आणि मग त्यानंतर अशी काही परिस्थिती आली नाही. त्यामुळं मला एकट्याला त्यावेळेला मंत्रिपद मिळालं. सगळ्यांना म्हणजे अनेक लोकांना मिळाली अशी सत्ता, तर ती मात्र आपली पॉलिटिकल फार मोठी घोडचूक त्यावेळेला झालेली आहे. तुम्ही म्हटलं की तुमची इच्छा नव्हती मंत्री होण्याची. म्हणजे माझी इच्छा नव्हती, पण आता कोणाला तर मंत्री करायचं आहे तर शरद पवारांचा आग्रह होता की तुम्ही जर आता तुमच्या पक्षाचे प्रमुख आहात तर तुम्हीच होणं अत्यंत आवश्यक आहे. तुम्ही होण्यामुळं थोडं वातावरण आपलं चांगलं होऊ शकेल. मंत्री नसते तर तुमचं काय केलं असतं तुम्ही काम? मंत्री तुम्ही म्हटले मंत्री नसते तर पक्षाचा प्रमुख म्हणून जसं बाळासाहेब ठाकरे होते
तसं माझी काय तशी इच्छा मंत्री होणं म्हणजे काय फार मोठं होणं असं आहे असं माझं मत नव्हतं. कारण मुवमेंट जी आहे ती मास मुवमेंट आपल्या हातात आहे आणि मला लोकांनी नेता मानलेला आहे. त्यामुळे मी कोणालाही मंत्री केलं तर काय तो मला ओव्हरटेक करून जाणार आहे असं अजिबात नाही आहे. म्हणजे असं माझं मत होतं आणि लोक माझ्यासोबतच राहणार आहे. तर त्यामुळं मंत्री व्हावं असं आपल्या डोक्यामध्ये अजिबात नव्हतं. पण सगळ्या लोकांनी मला, सगळ्या पत्रकारांनी, सगळ्या मित्रांनी, सगळ्या पॉलिटिकल लोकांनी मलाच आग्रह केला. नामदेव ढसाळ, भाई संघारे आमच्यासोबतच होते. त्यांचा आग्रह होता की आपणच होणं अत्यंत आवश्यक आहे. गाडींची मात्र मंत्री होण्याची इच्छा होती, पण माझं नाव सगळ्यांनीच आग्रह केल्यामुळं मी मंत्री झालो. आणि मग लोकांना एक आगळा वेगळा असा आनंद झाला. प्रचंड प्रमाणामध्ये माझ्या मोठमोठ्या सभा 20,000, 25,000, 50,000 अशा सभा ज्या आहेत त्या सभा आपल्या सत्काराच्या होऊ लागल्या. लोक सगळ्या शहरामध्ये लाईटिंग करू लागले. अनेक ठिकाणी वरळीच्या BDD चाळीमध्ये तर सगळ्या बिल्डिंगला लाईट लागल्या होत्या. कारण बाबासाहेबांच्या नंतर आपला मंत्री पक्षाचा झालेला, बाबासाहेब दिल्लीला झाले, पण बाबासाहेबांच्या नंतर आपला माणूस मंत्री झालेला आहे, आपला नेता मंत्री झालेला आहे. अशा पद्धतीची एक प्रचंड आनंदाची आणि उत्साहाची लाट सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये उठलेली होती, उभी राहिली होती. आणि मला भेटण्यासाठी सगळी लाईन त्या मंत्रालयामध्ये असायची. प्रचंड गर्दी त्या ठिकाणी असायची. कारण आपला घरचा माणूस मंत्री झालेला आहे. त्यावेळेला आपल्या लोकांनी मंत्रालय पाहिलं म्हणजे अनेक लोक काय मंत्रालयात जात नव्हते. पण अशी अनेक कामं जी आहेत ती अनेक कामं आपल्या मंत्रिपदाच्या माध्यमातून लोकांची होत होती. आपण पत्र देत होतो, फोन करत होतो, अनेक जिल्ह्यामध्ये गेलो की तिथं अधिकाऱ्यांना आदेश देत होतो. त्यामुळे अनेक प्रश्न जे छोटे मोठे आहेत ते अनेक लोकांचे प्रश्न सुटत होते. जसं SM प्रधान यांनी जयभीम नगरवर कब्जा केला आणि त्या जी मोकळी घरं सरकारने बांधली होती त्या ठिकाणी सगळ्या लोकांनी एन्क्रोचमेंट केलं आणि आपल्याला त्याला मान्यता देण्यासाठी संधी मिळाली. त्यानंतर गायरान जमिनीचा GR काढण्याचा निर्णय मला काय घेता आला. जवळजवळ 3.25 लाख एकर जमीन त्यावेळेला लोकांच्या नावावर झाली. मराठवाडा का संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. मराठवाड्यामध्ये जास्त, पण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जो GR निघाला की 14 एप्रिल 1990च्या अगोदर ज्यांनी जमिनीवर गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेलं आहे त्यांची जमीन शेती रेग्युलराईज करायची अशा पद्धतीचा तो GR होता. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री होते. औरंगाबादला मीटिंग झाली होती आणि त्या मीटिंगमध्ये हा प्रस्ताव आला आणि माझ्या आग्रहाखातरच तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळामध्ये आला होता. आणि त्यामुळं गायरान जमीन जी आहे ती रेग्युलराईज करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळं जवळजवळ 3.25 लाख एकर जमीन जी आहे ती लोकांना त्यावेळेला मिळाली. नंतर मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य करा म्हणूनही आम्ही नामांतराच्या लढ्याबरोबर मंडल आयोगाची मागणी आम्ही करत होतो. OBCना आरक्षण मिळालं पाहिजे. त्यानंतर झोपडपट्ट्या रेग्युलराईज करा ही मागणी आमची असायची. आम्हाला पक्की घरं द्या ही मागणी असायची. बेरोजगारांना रोजगार द्या ही मागणी असायची. आणि असे अनेक विषयावरती लढे दिल्यामुळं पॅन्थर जी आहे ती पॅन्थर ही सगळी जनमानसामध्ये रुजून गेलेली होती. पॅन्थर आवाज काढला की लोक घाबरती होते आणि लोकांना त्याची भीती वाटायची, हे काय करतायत. पण नाही घाबरायची म्हणजे लोकांना वाटायचं की पॅन्थरवाले काहीतरी करतील, आपल्यावर काहीतरी हल्ला करतील असं वाटायचं. पण सडेतोड उत्तर देण्याची. पण मी तिथं गेलो की मी भाषण करताना हे सांगायचो की घाबरण्याची आवश्यकता नाही. मी इथं आलेलो आहे तो तुम्हाला जोडण्यासाठी आलेलो आहे. मी इथं आलो इथे गावाचा विकास करण्यासाठी आलेलो आहे. मी इथं आलो इथे बाबासाहेब आंबेडकर आणि शिवाजी महाराजांची फिलॉसॉफी सांगण्यासाठी इथं आलेलो आहे. आणि आपण सगळे एकच आहोत. आपण जाती वेगळ्या असल्या तरी आपण माणूस म्हणून आपण एक आहोत आणि आपण एकमेकाला सहकार्य केलं पाहिजे. आम्ही मराठा समाजाच्या विरोधात नाही. आणि मग माझ्याकडूनच मागणी करण्यात आली की जसं आम्हाला आरक्षण मिळतं आहे तसं आमच्या आरक्षणाला हात न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या ही मागणी सगळ्यात अगोदर मी महाराष्ट्रात केलेली आहे. म्हणजे आमच्या आरक्षणाला हात लावू नका,
पण मराठा समाजामधल्या जे गरीब लोक आहे त्या गरीब लोकांनाही आरक्षण द्या. बाबासाहेबांची मुवमेंट ही एका जातीची मुवमेंट नाही, ही फक्त बौद्धांपुरती मुवमेंट नाही, ही फक्त पूर्वीच्या महार समाजापुरती मुवमेंट नाही, तर ही मुवमेंट ही सर्व हारा लोकांच्यासाठी मुवमेंट आहे, कष्ट करणाऱ्या लोकांसाठी मुवमेंट आहे. त्यामुळे सगळ्या कष्टकऱ्यांना एकत्र आणणं हे बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं, कामगारांना एकत्र आणणं हे बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं. मग तो कामगार कुठल्याही जातीचा असो, तो शेतमजूर कुठल्याही जातीचा असो, अल्पभूधारक कुठल्याही जातीचा असो, या सगळ्यांना एकत्र करा हा बाबासाहेबांचा मेन अजेंडा आहे. आणि मग त्या अजेंड्याला घेऊन आपण पुढे गेलो तरच आपणाला बाबासाहेबांचं स्वप्न साकार करता येईल असं आपल्याला वाटत होतं. आणि ती भूमिका आपण मांडत आपण इथंपर्यंत पोचलेलो आहोत. आता पॅन्थरचं जे सोशल मुवमेंट पासून ते सगळ्यात यशस्वी व्यक्ती म्हणजे तुम्ही आहे, कारण केंद्रीय मंत्री म्हणजे मास मुवमेंट मधून आलेला व्यक्ती आज केंद्रीय मंत्री आहे. त्याच्याबद्दल जेव्हा तुम्ही विचार करता असं तुमच्या डोक्यात किती आठवतं का बाबा आपण आंदोलन तर रस्त्यावरून सुरू केलं आणि याचा जो रिझल्ट आहे की एका केंद्रीय मंत्री याच्यापर्यंत तर आता एक तर बाबासाहेबांची मुवमेंट ही सत्तेपर्यंत पोचण्यासाठीच होती. बाबासाहेबांचं शासनकर्ती जमात बना, बाबासाहेबांनी एका भाषणात सांगितलं होतं की शासनकर्ती जमात बना, आणि भिंतीवरती जाऊन लिहा की शासनकर्ती जमात आग्र्याच्या भाषणातला बना. तर अशा पद्धतीनं बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं. तर आता शासनकर्ती जमात बनायचं असेल तर एकट्याच्या ताकदीवर बनणं शक्य नाही आहे, कारण या देशामध्ये आज कुठला असा पक्ष नाही आहे की ठीक आहे आता BJPला अलीकडच्या काळात जागा तेवढ्या मिळाल्या, पण इन जनरल एकट्या पक्षाला सत्तेवर येण्याची ताकद कुठल्याही पक्षाची नाही. त्यामुळं कुठल्या तरी पक्षासोबत युती केल्याशिवाय सत्ता मिळत नाही आहे. आणि मी काय सत्तेसाठी करतो असं अजिबात नाही आहे. माझ्यावर आरोप होतात, पण ठीक आहे आरोप झाले तरी मला त्याची फिकीर नाही आहे. मी बाबासाहेबांचा सच्चा अनुयायी आहे, त्यांचा कट्टर समर्थक आहे, आणि त्यांनी घेतलेली भूमिका पुढं घेऊन प्रॅक्टिकल आंबेडकरिझम जो आहे, फक्त वैचारिक आंबेडकरिझम तर आवश्यक आहेच आहे, पण वैचारिक आंबेडकरिझम मांडणाऱ्या लोकांना कुणीतरी प्रॅक्टिकल आंबेडकरिझम पुढं घेणारा कुणीतरी फील्ड वर्कर हवा आहे. आणि तो फील्ड वर्कर म्हणून मी काम करत राहिलेलो आहे. प्रॅक्टिकल आंबेडकरिझम, बाबासाहेबांचा प्रॅक्टिकल जो आंबेडकरिझम आहे तो सत्तेकडच्या दिशेनं जाणार आहे. आणि मग मी ज्यांच्यासोबत जातो त्यांना सत्ता मिळते असं एक समीकरण या महाराष्ट्रामध्ये आहे. कारण मी सत्तेसाठी त्यांच्यासोबत जातो असं अजिबात नाही. मी ज्यांच्यासोबत जातो त्यांना तर सत्ता मिळते आणि ते सत्तेवर येतात, मग त्या सत्तेचा सहभाग म्हणून आपल्याला मंत्रिपद वगैरे मिळते. त्यामुळं ते आपल्याला मिळू नये असं नाही. आपल्या मुवमेंटचा उद्देशच हा आहे की सत्तेपर्यंत पोचलं पाहिजे, पण याचा अर्थ मुवमेंट थांबली पाहिजे असं नाही. मुवमेंट ही चालूच राहिली पाहिजे असं माझं मत आहे. जरी पॅन्थरच्या नावानं नसली तरी रिपब्लिकन पक्षाच्या नावाने मोमेंटम जे आहे ते चालूच राहिलं पाहिजे. आणि कार्यकर्त्यांनी आता जोमाने त्याच्यामध्ये उतरलं पाहिजे. ज्या वेळेला अन्याय होईल त्यावेळेला अन्यायाच्या विरुद्ध प्रतिकार करण्यासाठी त्यांनी एकदम ठोसपणे त्यांनी रस्त्यावर उतरलं पाहिजे. आपण सत्तेत आहोत म्हणून मशगूल होता का कामा नये. तर अशी माझी भूमिका आहे. मी आता सत्तेमध्ये आहे, सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळं मी तर सत्तेमध्ये आहे आणि मला त्याचा गर्व आहे की बाबासाहेब आंबेडकर ज्या केंद्राच्या मंत्रिमंडळात होते त्या मंत्रिमंडळामध्ये पहिल्यांदाच रिपब्लिकन पक्षाला मंत्रिपद मिळालेलं आहे, पहिल्यांदाच RPIला. त्यामुळं बाबासाहेबांच्या नंतर त्या केंद्रात मंत्री होण्याची संधी मला मिळालेली आहे. आणि बाबासाहेबांचा एक कट्टर समर्थक म्हणून माझी भूमिका मी सातत्यानं मांडलेली आहे. माझ्यावर आरोप किती झाले तरी मी त्या न डगमगता मी घेतलेली भूमिका कशी योग्य आहे. शिवशक्ती भीमशक्तीचा प्रयोग ज्या वेळेला मी करण्याचं ठरवलं, ते ठरवण्याच्या अगोदर मी महाराष्ट्रभर मी दौरे काढले, मी विचारवंतांच्या बैठका घेतल्या, साहित्यिकांच्या बैठका घेतल्या, पत्रकारांच्या बरोबर चर्चा केली, कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा केली. आणि मला सगळ्यांनीच हे उत्तर दिलं की राजकारणामध्ये असे निर्णय घ्यायचे असतात, राजकारणामध्ये असे ठोस निर्णय घ्यायचे असतात. आणि शिवसेना भाजपसोबत जायला काही हरकत नाही अशा पद्धतीचा मला सल्ला जो आहे तो डॉक्टर गंगाधर पानतवणे असतील, वामन होवाळ असतील, त्यानंतर
नांदेडचे आपले काय म्हणजे असे अनेक जे साहित्यिक होते, या सगळ्या साहित्यिकांनी मला हा सल्ला दिला की निर्णय घ्यायला काही हरकत नाही, आणि म्हणून मी हा निर्णय घेतलेला आहे. आणि मी जरी हा निर्णय घेतला असला तरी मी प्युअर आंबेडकराईट आहे. माझ्या हातात निळाचा झेंडा आहे, माझ्या हातामध्ये बाबासाहेबांच्या संविधानाचं पुस्तक आहे, आणि त्या संविधानाप्रमाणे भारत उभा राहायला पाहिजे ही भूमिका माझी आहे. आणि आज मी हे पाहिलेलं आहे की अनेक कार्यकर्ते, मला एखादं पक्कं घर मिळेल की नाही ही शंका मला होती, मी कधी मंत्री बनेन की नाही अशा पद्धतीची शंका आमच्या मनात होती. पण आम्ही ओरडून बोलत होतो की आम्ही एक दिवस सत्तेवर येणार. पॅन्थरच्या काळामध्ये ओरडून, म्हणजे पॅन्थरच्या काळामध्ये भाषणं करताना आमची सत्ता येणार, दलितांची सत्ता येणार, अशा पद्धतीची भाषणं आम्ही ओरडून करायचो. परंतु त्यामुळं आपण कसे तरी सत्तेवर आपण आलो. पण याच्यामध्ये एवढंच आहे की आपण सत्तेपर्यंत पोचलं पाहिजे, पण मुवमेंटसुद्धा चालू ठेवली पाहिजे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. मुवमेंट जी आहे ती मुवमेंट चालू राहिली पाहिजे. पुन्हा एकदा दलित पॅन्थर सुरू करायची का अशा पद्धतीचं प्रश्नचिन्ह आमच्यासमोर आहे. अनेक लोकांशी बोलल्यानंतर अनेक लोकांचं म्हणणं आहे की पॅन्थर पुन्हा सुरू करायला हरकत नाही आहे. परंतु पॅन्थर त्याचा विचार आम्ही करतो होतो. पॅन्थरच्या या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने काय करता येऊ शकेल याचा विचारसुद्धा गंभीरपणे आम्ही करतो आहोत. आणि याचा निर्णय काय करायचा तो लवकरच निर्णय आम्ही घेऊ. परंतु एक युथ विंग म्हणून पॅन्थर असली पाहिजे का याच्यावर विचारमंथन सुरू आहे, आणि काय करायचं त्याचा निर्णय लवकरात आम्ही घेऊ. तुमचं जे याच्यावर हे जे नवीन पॅन्थर जे बनणार आहे तर त्याच्या संघटनेच्या संदर्भात तुम्ही मला ढालेंच्या बद्दलचं आकर्षण सांगितलं होतं. लवकर सांगता की ढालेंप्रती तुमचं आकर्षण काय होतं? आणि नाही, ढालेंचं आकर्षण म्हणजे ढाले हे विचारवंत होते, आंबेडकराईट होते, बुद्धिस्ट होते, आणि त्यांच्या तालमीमध्येच आम्ही तयार झालो. त्यांच्या तालमीत जसं आम्ही तयार झालो तसा नामदेव ढसाळांच्या बरोबरही माझे संबंध अत्यंत चांगले होते. शेवटपर्यंत नामदेव ढसाळ जरी दलित पॅन्थर म्हणून आणि मी भारतीय दलित पॅन्थर म्हणून मी काम करत होतो, पण माझी भारतीय दलित पॅन्थर ही सगळ्या देशामध्ये वाढली, महाराष्ट्रामध्ये पण वाढली. नामदेव ढसाळांची दलित पॅन्थर ही फार म्हणजे ते नेते मोठे होते, माझ्यापेक्षा ते मोठे होते, माझ्यापेक्षा ते मोठे साहित्यिक होते, त्यांच्याबद्दल मला आदर होता. पण मी मास मुवमेंट म्हणून एक फील्ड वर्कर म्हणून मी जी पॅन्थर वाढवली, मी भारावून मी सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये फिरलो, गल्ली बोळामध्ये फिरलो, गावागावामध्ये जाऊन छावण्या स्थापन केल्या, आणि मला लोक बोलू लागले. माझी ओळख सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये झाली, आणि एक चांगला सॉफ्ट नेता म्हणून, म्हणजे मी काय शिवीगाळ करणार किंवा अशा उलटसुलट काय मी भाषण करत नव्हतो. तर एक स्ट्रेट लाईन माझी होती की आपण सगळे एक आहोत, आपण सगळे भारतीय आहोत. बाबासाहेबांनी आम्हाला हे शिक्षण दिलेलं आहे की जात धर्म भाषा पंथापेक्षा देश मोठा आहे, आणि ती लाईन घेऊन आम्ही पुढे चाललेलो आहोत. त्यामुळं तुम्ही आमच्याकडे वाकड्या नजरेनं बघू नका, आम्ही सुद्धा तुमच्याशी सरळ नजरेनं पाहू. त्यामुळं ही भूमिका आम्ही मांडत आम्ही पॅन्थर चांगली वाढवली, आणि कार्यकर्त्यांनी मला भरभरून पाठिंबा दिला. कार्यकर्त्यांचा विश्वास माझ्यावर प्रचंड होता. नांदेडला तर मी अनेक वेळेला गेलो, औरंगाबादला अनेक वेळेला गेलो, आणि अनेक लोकांनी मला प्रचंड अशा पद्धतीचं माझ्यावर प्रेम केलेलं आहे. त्यामुळं मी इथंपर्यंत पोचलेलो आहे. त्या संघटनेत रक्षामंत्री नावाचं पद होतं का असं काय? हां, म्हणजे संरक्षक म्हणजे डिफेन्स म्हणजे संरक्षण करणारा तो संरक्षक अशा पद्धतीचं पदभार होता का काय? नाही, माझ्याकडे ते नव्हतं. माझ्याकडे एकदा संघटक, नंतर जनरल सेक्रेटरी, नंतर अध्यक्ष असं माझ्याकडे. आणि संरक्षकाची काय जबाबदारी होती? जबाबदारी म्हणजे त्यांनी थोडासा जास्त डॅशिंग आहे, त्यांनी सगळ्यांचं संरक्षण करणे. अत्याचार जर झाला असेल तर तिथं जाऊन त्यांनी थोडंसं आवाज उठवणे, तिथं आंदोलन करणे. ते असं म्हणतात दलित पॅन्थरबद्दल, जे लोकल गुंड होती
ते संरक्षक पदाची होती आणि हे लोकल गुंड पॅन्थर मध्ये आली. नांदेडचे सुनील मोरे असे नावं घेतात लोक. हा गुंड म्हणून ते आले असं नाही आहे, पण पॅन्थर म्हणून आले. गुंड म्हणजे जे डॅशिंग होते, असे डॅशिंग लोक पॅन्थरमध्ये आले आणि त्यांना हे पद दिलं तर जायचं की. पण असे क्रिमिनल वगैरे असे काय बाबा असतील, काय क्रिमिनली असतील लोक, पण पॅन्थरमध्ये आल्यानंतर मी अनेक लोकांना, जे गँगवॉरमध्ये लोक होते, त्या गँगवॉरमधल्या लोकांना मी पॅन्थरमध्ये आणून मी त्यांना इम्प्रूव्ह केलेलं आहे. मी रिब्युरो नावाचे कमिशनर होते, त्यांच्याकडे मी त्यांना घेऊन गेलेलो आहे. आणि बाबा हा या गँगमधला आहे, आणि माझ्या हॉस्टेलला सगळ्या गँगची मुलं येत होती. आणि एकदा आमच्या हॉस्टेलवर ज्यावेळेला दगडफेक करण्यात आली, त्यावेळेला सेना भवनावरती आपल्या लोकांनी जाऊन दगडफेक केलेली होती. तर त्यामुळं हे सगळे डेरर जे लोक होते, ते सगळे डेरर गँगवॉरमधले लोक आमच्यासोबत होते. पण त्यांना सुधारण्याचं जे काम आहे ते काम आपण केलेलं आहे. त्याने आता गँगवॉरमध्ये न जाता त्याने पॅन्थरमध्ये काम करावं. आकर्षण का असेल त्यांना पॅन्थरकडे, म्हणजे गँग वॉर आणि बाकीच्या गोष्टीकडे पॅन्थरकडे काय आकर्षण असेल बा या लोकांचं? पॅन्थरकडे म्हणजे समाज म्हणून आकर्षण होतंच ना, समाज म्हणून आणि बाबासाहेबांची मुवमेंट म्हणून त्यांना हे आकर्षण होतच होतं. आणि ते माझ्याकडे सगळे यायचे, प्रोटेक्शनसाठी यायचे. गँग वॉरवाले पण? हा, म्हणजे यायचे बाबा आता आम्हाला सुधारायचं आहे, आम्हाला त्या आता गँगमध्ये राहायचं नाही आहे आम्हाला आता. आणि मग मी पोलिसांना सांगून तुम्ही काहीतरी उद्योग करा आणि आता असले उद्योग सोडून द्या म्हणून त्यांना पॅन्थरमध्ये आपण इम्प्रूव्ह केलेलं आहे. त्यांना अनेक लोकांना आपण मुख्य प्रवाहामध्ये आपण आणलेलं आहे. असे अनेक लोक होते. थँक्यू. जय भीम.